Jai Prabhu. Charitra Suvas is an inspirational granth written by Param Pujya Sahibji. It narrates short, inspiring stories which today's young generation can easily correlate with. Rather than being mythological, these stories are of recent history, enlightening us with real life incidents of great personalities across the world. Given that these stories are of the past few decades, new generation can relate to it quite well. Here is an humble attempt to share with you the moral, learnings, and importance of few incidents in the life of some of these great personalities. Let's start. Ahimsana Pujari. This story explains the firm resolution of sticking to principles of ahimsa even if faced with adversities which can result in one's life being taken away by the local rulers. Next, Pramanikta na Pratap narrates an incident where if one stands by his principles of truth, even Lord would go all the way to support him in the endeavor to bring prosperity to this world. Amarpad Praptinu Rasayan. This story gives us a sublime understanding of the two different worlds of a true saint. A fish removed from water might stay outside for a few moments, but eventually craves for returning back in the waters. Similarly, while true saints might be attending public functions and staying amongst their followers for some time, they always desire to go back in solitude to stay more connected with their Lord. This connection acts as a catalyst for achieving their ultimate spiritual destination. Next, Param Krupaludev's generosity, morality, and compassion are exhibited in the story titled Khuda no Farishto. On receiving unexpected help from Param Krupaludev, an Arab trader was extremely happy and surprised. Such was his level of delight that on returning back to his Arab world, he kept telling everyone that back in India there is one human who is an angel of God. Nyaypurina Avakma Santosh tells us real life incident of how noble souls always live with a sense of content and fulfillment. They are happily satisfied with their moral and ethical entitlements. Next, Daridra Narayan Pratyeno Prem narrates real life incident of Saint Francis of Italy, exhibiting his extreme compassion for poor and needy. During his working years, once a beggar left his shop without taking alms as Saint Francis was busy dealing with a big customer. On getting to know of this, Saint Francis ran a long distance in the direction of the beggar, met him, and handed him everything he had in his pocket. Not only that, he also handed him the coat which he was wearing. Next, Putrana Lakshan Parnama is a thought provoking incident from childhood days of Sant Namdev. On being asked by his mother for the reason his clothes had blood stains, Sant Namdev said he had hit an axe on his leg to remove his skin. Can you guess the reason why? Sant Namdev had done this to feel the pain which plants would be going through when we cut them for our consumption. Such incidents make us realize the compassion great saints have for every living thing. Next,
In સાચો ત્યાગી અને દાનેશ્રી, Pujyashree narrates an unbelievable story of compassion whereby an ex-king who is wanted by the current king voluntarily surrenders in the royal court just to help a sailor who had lost his fortune. This is in spite of knowing that once he surrenders, the ruler would execute him immediately. Charitra Suvas has many more such inspirational stories which have been written by Param Pujya Sahib Ji himself. So, it would be really nice if we all try and go through all these stories and try to implement the learnings in our day to day life. Om. Jai Prabhu, Jai Sadguru Vandan. ઓમ ચારિત્ર સુવાસ નામક કથા ગ્રંથનું આલેખન પરમ પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવ આત્માનંદજી દ્વારા થયેલું છે. ઘણો રોચક, પ્રેરણાદાયી અને અન્યના ગુણોનું દિગ્દર્શન કરાવવાવાળો આ કથા ગ્રંથ છે. આ ગ્રંથની શું વિશિષ્ટતા અને વિશેષતાઓ છે તે આપણે પરમ પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવ આત્માનંદજીના હસ્તલિખિત શબ્દો દ્વારા જ તેનું રસપાન કરીએ. ઓમ આમુખ, આનું હેડિંગ છે આમુખ. માનવ વ્યક્તિત્વનો સર્વતોમુખી વિકાસ થવામાં જે અનેક ગુણો સહાયક છે તેવા ગુણોનું આચરણ જીવનમાં કેવી રીતે કરવું તે પ્રશ્ન જીવન વિકાસના દરેક યાત્રી સમક્ષ એક યા બીજા રૂપમાં કોઈક સમયે તો ઉપસ્થિત થાય જ છે. આ પ્રશ્નને હલ કરવાના અનેક ઉપાય છે. તેમાંનો એક શ્રેષ્ઠ ઉપાય તે એ છે કે તેવા ગુણોનું આચરણ પૂર્વે જે કોઈ મહાન પુરુષોએ કર્યું હોય તેમના તે ગુણોનું દિગ્દર્શન કરાવનારા તે જીવન પ્રસંગોનો અભ્યાસ કરી તેમાંથી પ્રેરણા મેળવવી. આવા અનેક ગુણોનું પ્રગટવું જેમાં થાય છે તેવું આધ્યાત્મિક જીવન જીવવાની એક ઉત્તમ પ્રણાલિકા આ દેશમાં પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવે છે અને તેથી જ આ દેશની સંસ્કૃતિમાં આધ્યાત્મિકતાની મુખ્યતા રહી છે. રાજકીય સ્વ આયત્તતા પછી આ મૂળ સંસ્કૃતિનો વિશેષ વિકાસ થશે તેવી આપણી સંસ્કૃતિના પુરસ્કર્તાઓની અને ઉપાસકોની ભાવના ફળી નથી. આમ બનવાથી ખેદ ઉદ્ભવે છે તે સ્વાભાવિક છે, પરંતુ તેઓ ખેદ કરવામાં ન રોકાઈ જતા તે સ્થિતિનો કોઈ યોગ્ય પ્રતિકાર કરવાનો વાસ્તવિક ઉપાય રજૂ થાય તો સારું એમ લાગતા સંસ્કાર પોષક સાહિત્યનું સર્જન અને વિતરણ તેનો એક ઉપાય છે એમ ઘણા મનીષીઓને લાગ્યું છે. આ ઉપરોક્ત વિચારસરણી સાથે પ્રસ્તુત પુસ્તકના પ્રયોજકો પણ સહમત થાય છે અને વર્તમાન પુસ્તકનું પ્રકટીકરણ તે તેમનો આ દિશામાં એક નમ્ર પ્રયાસ છે. જો આપણી જનતાનું અને ખાસ કરીને યુવા વર્ગનું ધ્યાન આપણા દેશમાં થયેલા અનેક મહાપુરુષોના ઉદ્દાત જીવન પ્રસંગો તરફ દોરવામાં આવે તો તેનું ફળ અવશ્ય સારું થાય એવા ભાવ સહિત આ પુસ્તકમાં અનેક તથારૂપ ઉત્તમ અને પ્રેરક જીવન પ્રસંગોનું ગૂંથણ કરી કથા શૈલીના સ્વરૂપમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. વર્તમાન યુગ તે વિજ્ઞાન યુગ, જે બુદ્ધિગમ્ય હોય, જે ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ હોય અને જે વાસ્તવવાદી હોય તે જો સમાજ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે તો સમાજ તરફથી અને ખાસ કરીને યુવા વર્ગ તરફથી જલ્દી સ્વીકાર્ય બને છે. આ વાત લક્ષ્યમાં રાખીને વર્તમાન પુસ્તકમાં યોજેલી લગભગ બધી જ કથાઓ ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ ન્યાયથી રજૂ કરવામાં આવી છે અને કોઈ જગ્યાએ અમુક સ્થળ, અમુક તવારીખ કે અમુક વ્યક્તિનું નામ જાણી શકાયું નથી. ત્યાં પણ પૂર્વના કોઈ પ્રમાણ સિદ્ધ સાહિત્યનો આધાર લઈને પ્રસંગની યથાવત રજૂઆત કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. ટૂંકમાં આ કોઈ પૌરાણિક કથાઓ પણ નથી કે કોઈ વાર્તા સંગ્રહ પણ નથી, પરંતુ જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રોએ વિશિષ્ટ મહત્તાને પ્રાપ્ત થયેલી વ્યક્તિઓના જીવતા જાગતા બનાવોનું આલેખન છે. આમ જ્યારે એક બાજુ સત્ય
અહિંસા, વિશ્વપ્રેમ, સહનશીલતા, ક્ષમા, સંયમ અને ઈશ્વર ભક્તિ જેવા સાત્વિક ગુણોનું પ્રતિપાદન થયું છે. તો બીજી બાજુ શૌર્ય, પ્રમાણિકતા, કલારસિકતા, માતૃપ્રેમ, યુદ્ધ કૌશલ્ય, વાક્પટુતા વગેરે સામાન્ય માનવી ગુણોનું પણ વર્ણન છે. યાચકથી માંડીને મહારાજા સુધીની, વેપારીથી માંડીને દિવાન સુધીની, બાળકથી માંડીને વૃદ્ધજન સુધીની, ચોરથી માંડીને સંત સુધીનો અને ઈસવીસન પૂર્વેથી માંડીને અણુયુગ સુધીની વિવિધતાને આ પુસ્તકમાં સમાવી લેવામાં આવી છે, જેથી સમાજના બધા જ વર્ગોને આમાંથી રસપ્રદ વાંચન મળી રહે તેવી સંભાવના છે. આ પ્રમાણે વસ્તુ વિષયનું વૈવિધ્ય હોવા છતાં આ કૃતિનું પ્રયોજન તો એક જ છે, અને તે એ કે આ પ્રસંગો આપણે રસપૂર્વક વાંચીને જ સંતોષ ન માનીએ, પરંતુ આ વાંચનથી આપણા પૂર્વજોના ગૌરવપૂર્ણ વારસા તરફ આપણું લક્ષ્ય જાય અને જેવો મહાન પુરુષાર્થ કરીને તેઓએ પોતાનું જીવન ઉદાત્ત અને દીવાદાંડી સમાન બનાવ્યું, તેમ આપણે પણ આવા ઉત્તમ ગુણોનું આપણા જીવનમાં પ્રયત્નપૂર્વક આચરણ કરીએ અને આપણા જીવનને ઉન્નત બનાવીએ. આત્મીયતા, સહકારની ભાવના, સતત પરિશ્રમ, ઊંડી સૂઝ, ભાષા સૌઠવ, વિશાળ વાંચન લેખનનો અનુભવ વગેરે અનેક ગુણોથી વિભૂષિત એવા બંને સહસંપાદકો આત્માર્થી, શુભગુણ સંપન્ન, ધર્મવત્સલ ભાઈ શ્રી જયંતિભાઈ અને સરળ સ્વભાવી, સહૃદયી, સાહિત્યપ્રેમી પ્રોફેસર અનિલ સોનેજી એ આ પુસ્તક સુંદર, રસમય, બોધક અને સૌમ્ય બનાવવામાં જે ફાળો આપ્યો છે તે ખરેખર અમૂલ્ય છે, અને તેના ફળરૂપે જ આ પુસ્તક તેના વર્તમાન સ્વરૂપમાં આપ સૌ સમક્ષ સમયસર રજૂ થઈ શક્યું છે. એમ જણાવતા મને સાત્વિક આનંદનો અનુભવ થાય છે. અંતમાં આવા વાંચનથી રાષ્ટ્ર, સમાજ અને વ્યક્તિને સામાન્ય સુખકારી ઉપજે અને સાથે સાથે સત્ય જ્ઞાન અને સત્ય આનંદની વાટે ચાલવા માટે જીવનમાં સાચો અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિકોણ અપનાવવાની તત્પરતા અને પાત્રતા આપણને સૌને પ્રાપ્ત થાય એવી ભાવના ભાવીને અત્રે વિરમું છું. આપનો હિતચિંતક આત્માનંદ, એવું પરમ પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવે પોતાનું નામ છેલ્લે નોંધ્યું છે.